तीतसଙ୍କ प्रति पत्र तीतस 1 अध्याय। परमेश्वरଙ୍କ सेवक और जीशुख्रीष्टଙ୍କ प्रेरित पाउलଙ୍କ ठारू पत्र परमेश्वरଙ୍କ मनोनीत लोकମାନଙ୍କ विश्वासरे साहाय्य करिबा पई मते पठा जाईछि। सत्य जानिबा पई सेही लोकମାନଙ୍କୁ साहाय्य करिबा पई मते पठा जाईछि। परमेश्वरଙ୍କୁ लोके किपरि सेवा करिवे ताहा सेही सत्य देखाई थाए। अनंत जीवन पाई आंभर आशारू सेही विश्वास और ज्ञान आसीछि। समय आरंभ हेबा पूर्वरु परमेश्वर सेही अनंत जीवनर प्रतिश्रुति देइथिले और परमेश्वर मिछ कहंती नाही। उचित समय रे परमेश्वर सेही जीवन विषय रे संसार को जणाइले। प्रचार द्वारा परमेश्वर जगत को कहिले। परमेश्वर मते सेही कामर दायित्व देले। आंभर त्राणकर्ता परमेश्वर आदेश देइथिबारु मु से गुड़िकर प्रचार कली। एही पत्र तीतसंकु लेखा जाउची। तुमे समविश्वास रे मोर प्रकृत पुत्र भली। आंभर परमपिता परमेश्वर ख्रीष्ट जीशु आंभर त्राणकर्तांक ठारू तुम्भको अनुग्रह और शांति मिलू। मु तुम्भको कृति ठारे एबे सुद्धा जेउ काम बाकी रही जाईची सेगुड़िकु संपूर्ण करिबा पई छाड़ी आसीथिली। मु सेठारे तुम्भको एथिपई मध्ये छाड़ी आसीथिली जे तुमे प्रत्येक नगर रे प्राचीन हेबा लोकमानकु बाछि पारिबो। एक प्राचीन हेबा पई जणे लोकर जेउ गुण थिबा दरकार सेगुड़िक हेला से निर्दोष थिबे, ताहांकर जणे मात्र स्त्री थिबे, ताहांकर संतान माने विश्वासी होइथिबे, सेमाने हिंस्र जीवन यापन करू नथिबे और अनुशासनहीन नथिबे। एही प्राचीन मानकर काम हेउची परमेश्वरଙ୍କ कामर जत्न नेबा। अतएव से निर्दोष हेबा कथा। से गर्वी, स्वार्थी और शीघ्र क्रोधी होई नथिबे। से अत्यधिक मद्यपान करू नथिबे। से कलह प्रिय होई नथिबे। अन्य मानकु ठकी धनी हेबा पई सर्वदा चेष्टा करू नथिबे। निज घरे लोकमानकु स्वागत करी साहाय्य करिबा पई प्रस्तुत थिबे। से उत्तम विषय को प्रेम करुथिबे, ज्ञानी होइथिबे, धार्मिक भावे जीवन यापन करुथिबे, पवित्र होइथिबे और निजको संयम करि पारुथिबे। आम्भे सत्यर जो रूप से शिक्षा प्रदान करिछु जड़े प्राचीन निष्ठापर भाव में ताहा पालन करुथिबे। प्रकृत शिक्षा को व्यवहार करी जड़े प्राचीन लोक मानकु साहाय्य करिबारे सक्षम होइथिबे एवं प्रकृत शिक्षार विरोधी मानकु से जेपरि देखाई देबाकु सक्षम हेबे जे सेमाने भूल अटंती। अनेक लोक एपरि अछंती जो माने मानिबाकु मना करंती, अबांतर कथा मान कहंती और अन्य लोक मानकु भूल बाटरे परिचालित करंती। मु विशेष भाव में से लोक मान विषय कहूची जो माने समस्त अणजिहुदी मानकु सुन्नत हेबा पई कहंती। जड़े प्राचीन सेमानकर भूल विषय रे ताहांकु अवगत कराइबाकु सक्षम थिबे और सेमानकु एपरि अबांतर कथा कहिबारु बंद कराई पारुथिबे। सेही लोक माने कुशिक्षार उपदेश देई संपूर्ण परिवार गुड़िकु नष्ट करूचंती। सेमाने केवल लोक मानकु ठकिबा पई एभली शिक्षा दियंती कारण सेमाने धन अर्जन करिबाकु इच्छा करंती। ताहांक निज लोकमानक मध्यरु जणे जे कि भविष्यत वक्ता कहिचंती कृतिर लोके सर्वदा मिछ कहंती। सेमाने दुष्ट पशु और अलसुआ। सेमाने खाइबा छड़ा अन्य किछि करंती नहीं। सेही भाववादींक कथा सत। अतएव सेमानकु कुह जे सेमाने भूल करूचंती। तुमरे ताहांक प्रति कठोर हेबा उचित। ताहेले सेमाने विश्वास रे दृढ़ हेबे। ताहेले सेमाने जिहुदी गप गुड़िको ग्रहण करिवे नहीं कि सत्य को ग्रहण करुनथुबा लोकंक आदेश पालन करिवे नाही। जो माने पवित्र ताहांक पई सबु किछि पवित्र, किंतु जो माने पापी और अविश्वासी सेमानक लागि किछि हेले पवित्र नुहे। सेमानकर चिंता पापरे दूषित होई जाईची और ठीक कोन से संबंध रे सेमानकर ज्ञान नष्ट होई जाईची। से लोक माने कहंती जे सेमाने परमेश्वर को जानिचंती, किंतु जेउ सब मंद काम सेमाने करूछंती सेथिरु जणा जाय जे सेमाने परमेश्वर को ग्रहण करंती नाही। सेमाने भयंकर लोक, आज्ञा विरोधी और कौनसी भल काम पई अयोग्य। तीतस 2 अध्याय। प्रकृत शिक्षार अनुसरण करिबा पई तुम्बे लोकंकु कहवा कथा। वृद्ध लोक मानकु शिक्षा दियो जे सेमाने आत्मसंयमी, गंभीर और ज्ञानी होंतु। सेमाने विश्वास रे, प्रेम रे और धैर्य रे दृढ़ हेबा उचित। वृद्धा नारी मानकु शिक्षा दियो जे सेमाने जीवन प्रणाली रे पवित्र होंतु।
ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନର ଅଭ୍ୟାସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭଲ କଥାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମ୍ଭକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେ ନିଜେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ଦରକାର। ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ତୁମ୍ଭେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ସମାଲୋଚିତ ନ ହୁଅ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସତ କୁହ। ତାହେଲେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ବିଷୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଦାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଦା ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହ। ସେମାନେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, ମାଲିକଙ୍କର ଚୋରି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦାସମାନେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଯେ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ସେହିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରିବା କଥା। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ୍ଭକୁ ମିଳିଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନ ହେବା ଓ ସଂସାର ଚାହୁଁଥିବା ମନ୍ଦ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଏହି ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ରହିବା ଶିଖାଏ। ଆମ୍ଭର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଏହିଭଳି ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମହାନ ଭରସା ଓ ସେ ଗୌରବରେ ଆସିବେ। ସେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ଆମ୍ଭକୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭକୁ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଜାତି ଓ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ମଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ କୁହ। ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କର। କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ନ କରେ ଯାହାକି ତୁମ୍ଭକୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କରିଦେବ। ତିତସ 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହିଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିବାକୁ କୁହ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଦ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ କୁହ। ଅତୀତରେ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନଥିଲୁ, ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କାମନା ଓ ଭୋଗର ଦାସ ଥିଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଈର୍ଷାଳୁ ଓ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ଲୋକେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଓ ଆମ୍ଭେ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ରକ୍ଷା ପାଇନଥିଲୁ। ସେ ଆମ୍ଭକୁ ଧୋଇକରି ନୂଆ ମଣିଷ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଧାର ଓ ନୂତନତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ତାହାଙ୍କ କୃପା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକ ହେଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ କଲେ। ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭର ଭରସା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକେ ଏହି ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଭଲ କାମଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ତର୍କ ବିତର୍କ, ବଂଶାବଳୀ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି, ଝଗଡ଼ା, ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟକ ସଂଘର୍ଷଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ ତର୍କ ବିତର୍କ କରେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସତର୍କ କରିଦିଅ। ସେ ଯଦି ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲୁ ରଖେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆଉଥରେ ସତର୍କ କର। ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁନଃ ତର୍କ ବିତର୍କ କରେ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି ରଖ ଯେ ସେଭଳି ଲୋକ ମନ୍ଦ ଓ ପାପୀ। ତାହାର ପାପ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ଦୋଷୀ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ତ୍ତେମା ଓ ତୁଖିକଙ୍କୁ ପଠାଇବି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ତୁମେ ନିକୋପୋଲିଠାରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଛି ଯେ ଶୀତକାଳ ସେଠାରେ କଟାଇବି। ଓକିଲ ଜିନା ଓ ଆପଲ୍ଲ ସେଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆସିବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମ୍ଭେ ସତର୍କ ହୁଅ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନ ଘଟୁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସତ୍କର୍ମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭ ଲୋକେ ବିଫଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଏଠିକାର ସମସ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରହୁ।